श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में वार्ता क्रमांक 62 एक राजा और एक भवैयो। जो कल यहाँ तक आयो હતો जो जब भवैया ने राजा के खवास सो द्रव्य की लालच दे के ये जान्यो जो राजा कैसे रिझे। जो खवास ने बतायो जो वैष्णव को देखी के राजा तो रिझे। तब वैष्णव को लक्षण, वैष्णव को वेश, वैष्णव की रीत सब जानी। तब पाछे वैष्णव को बेख सिद्ध भयो। तब सभा में आयो। तब सब सभा राजा को तब सब सभा राजा सो जय श्री कृष्ण कर्यो। हाथ जोड़े। इतने ही सुनी के राजा उठी ठाड़ो भयो। એટલે જે રાજા પોતાનું મોઢું નીચે રાખી એને બેઠેલો હતો જોતો પણ નહોતો કે આ કેવો ભવૈયો છે અને કેવી રીતે ખેલ બતાવે છે, પણ જય શ્રી કૃષ્ણ શબ્દ એના કાનમાં પડ્યો એની સાથે એ ઊભો થઈ ગયો। इतने ही सुनी के राजा उठी ठाड़ो भयो और वह भवैया को देखी के जाई के मिलियो भेट्यो। हाथ पकड़ी के अपनी गादी ऊपर लाई के बैठा दियो। आगे हाथ जोड़ी के ठाड़ो भयो। तब राजा ने 5 वस्त्र नवीन ऊंचे मंगाई के वाको पहराए। 5 वस्त्र एटले शरीर ऊपर जे अंग ऊपर वस्त्र पहरवाना थता हशे एमां 5 वस्त्र होवा जोईए। जेम के नीचे पीतांबर आवे तो ऊपर पायजामो आवे, ऊपर जे उपरनो आवे, पछी उपरनो आवे, माथे पाग आवे, ए बधुं हशे। और कंकन, कुंडल, मुद्रिका, पहुंची, चौकी तथा मुक्ताहार, मुक्ता एटले मुक्ताना मोती आवे छे एनो हार साचा, कंचन हार एटले सोनानो हार, कंठसरी, सिरपेच, जडाऊ, ऐसे सब श्रृंगार सो पहिरायो। और घोड़ा एक रथ और घोड़ो एक रथ, एक सुखपाल, एक खासा साज संयुक्त दिए और एक बड़ो गाम दियो। 1 सहस्त्र रुपया दीने और सबन को यथाशक्ति सीधो दीनो। सबन को एटले बीजा जे हता ए वैष्णव नथी पण एमनी साथे छे एम समजीने एમને સીધું આપ્યું। એ સીધું આપે એટલે કેટલું બધું હોય, આખી નાખી બોરીઓ હોય ઘઉંની, ચોખાની, દાળની। પાછે કહ્યો જો મોકો કછું और હું આજ્ઞા દેવું सो जैसे सेवा कहिए तैसे करूँ। ऐसे हाथ जोड़ी રહ્યો। આટલું આપ્યા પછી પણ એમ કહે છે કે હજી કંઈ આજ્ઞા હોય તો કહો તો હું તમારી શું સેવા કરું બીજી, એમ કરીને હાથ જોડીને ઊભો રહ્યો। આ જે ગઈકાલ અહીંયા સુધી પ્રસંગ આવ્યો હતો અને આ જ દૈવી જીવત છે ભવૈયો પણ, એટલે આ લીલા થઈ યથાર્થ કહેવાય। રાજાએ જે કર્યું એ ભવૈયો છે એ આપણા માટે હજી ખબર નથી આપણને કે આ ભવૈયો એ પણ દૈવી છે। આના પછીની વાર્તા પ્રસંગમાં આ ભવૈયાની લીલામાં શું એનો સ્વરૂપ છે એ બધું આવશે, પણ અત્યારે તો આ ભવૈયો હોવા છતાંય રાજાએ આવું કર્યું એટલે આપણને મનમાં સંદેહ થાય। એ સંદેહ ભાવ પ્રકાશમાં પ્રગટ કર્યો છે અને એનું સમાધાન કરી રહ્યા છે હરિરાયજી મહાપ્રભુજી। यहाँ बड़ो भाव प्रकाश हरिराय जी महाप्रभु जी भाव प्रकाश में वर्णन करता कहे छे यहाँ बड़ो संदेह है जो वा भवैया ने वैष्णव को भेख राजा को रिझाई वे को दिखाई वे को लियो है, कछु साचो तो लियो नहीं। साचा तो वैष्णव हता नहीं। हाँ, ये बात साची है कि आ वैष्णव तो नहीं ज अत्यारे।
રાજા હું આ બાત કો જાનત હૈ, એટલે કે રાજાને તો ખબર પણ છે, કારણ કે આ રીઝવવા આવેલો છે, ભવૈયાનો વેશ કરીને કેટલા વખતથી પાછળ પડેલો છે, 1.5-2 વર્ષથી. તો એસો આદર રાજા કેસે કીએ, તો પછી આવો આદર કેમ કર્યો? આટલું સાચું બધું મુક્તાનું હાર પહેરાયો, સુવર્ણનો હાર પહેરાવી દીધો, ગામ આપી દીધું, ઘોડો આપ્યો, સુખપાલ, આટલું બધું. और भगवद विनियोग की सब वस्तु सोना के कुंडल आदि या भवैया को कैसे दियो? तो हाँ, कहत है जो वैष्णव को वेश है वह भगवद स्वरूप है। जा भांति को सिपाही राज्य को वेश धारण करत है, तब राजा हु वाको मानत है, और वह राजा की प्रजा हु वाको आदर करत है। तैसे वैष्णव वेश भगवान के पार्षदन को वेश है। ताते जो भगवान के सेवक है, भगवदीय है, वे वा वेश को आदर करत है, नमन करत है और सत्कार करत है। सो राजा वा वेश को देखत ही ठाड़ो भयो, नमन कियो। कछु भवैया को राजा ने सत्कार नहीं कियो। दूसरो अभिप्राय यहू है, बा भवैया को राजा भेट्यो तब वाको स्पर्श भयो, ता स्पर्श करी वामे राजा ने हृदय को भगवद भाव आविर्भूत भयो। को कैसे? जैसे अग्नि के परसते लोहाहु अग्नि होई जात है, पारस के परसते लोहा सोना होई जात है, तैसे या भगवदीय राजा के हृदय में लीला सहित प्रभु विराजत है। सो उनके परसते वा भवैया के हृदय में हूँ भगवद भाव आयो। सो वा भगवद भाव को राजा ने सत्कार कियो, वाको सिंगार पहरायो और नमन आदि कियो। या ते भाव ही मुख्य पदार्थ है, भाव ही ते मूर्ति में हूँ भगवान को प्रादुर्भाव होत है। सो वह ऐसो पदार्थ है, ताते वैष्णव में भगवद भाव राखनो, यासो प्रभु प्रसन्न होत है। બહુ જ અટપટો ભાવ પ્રકાશ છે, ત્યાં સુધી મારી પહોંચ નથી. હવે આ લીલાનું દર્શન કરાવતા શ્રી ગોકુલનાથજી કહે છે, પાછે और लोगन और प्रधान और देसाई पटेल ઘણો કछु દીનો. આ તો રાજાએ આપ્યું, એ તો આપ્યું, પણ આ લોકો જે આવેલા હતા એ લોકોએ પણ આપ્યું. દ્રવ્ય ઘણો આવ્યો. તા પાછે સવારો ભયો, तब वह भवैया वैसे ही वैष्णव के भेखसो ही अपने डेरा गयो। ता पाछे डेरा में जात ही फिरी के देखे, तो पाछे स्त्री जन 4 दुर्गंध शरीर में आवे ऐसी देखी. હવે આ જે લીલા થઈ કે એણે વૈષ્ણવનો વેશ પહેર્યો અને પછી જે રાજાએ એને બધું આપ્યું, ત્યાં સવાર થઈ એટલે એનો સમય પૂરો થયો ભવૈયાની ખેલ બતાવવાનો. એટલે એ ભવૈયાએ એ વૈષ્ણવનો વેશ પછી કાઢ્યો નહીં, કેમ કે આ વૈષ્ણવના વેશ પહેર્યા પછી જ એને રાજા ભેટ્યો છે અને આટલું બધું આપ્યું છે, અને એ ભેટ્યો છે એટલે એના શરીરમાં પણ રાજાનો જે ભગવદ ભાવ છે એ પ્રવેશ થઈ ગયો છે. એટલે હવે એને વસ્ત્ર વૈષ્ણવનું ધોતીબંડી કાઢવાનું મન ના થયું, એટલે પહેરેલા ધોતીબંડી સાથે જ એ ત્યાંથી ચાલ્યો તો પોતાના મુકામ તરફ ચાલ્યો. પણ એ મુકામમાં જેવો જઈ રહ્યો હતો ત્યારે એને લાગ્યું કે મારી પાછળ કોઈ આવી રહ્યું છે અને દુર્ગંધ આવી રહી છે. એટલે પાછળ વળીને જોયું તો 4 સ્ત્રી આવી રહી હતી અને તેના શરીરમાંથી ગંધ આવતી હતી, દુર્ગંધ આવતી હતી. तब वह भवैया ने वासो पूछो, जो तुम कौन हो
और मेरे पाछे काहे को आवती हो। तब उन स्त्री ने कहो जो हम चारी हत्या है, એટલે કે છે કે હત્યા એટલે કે પાપ, જેવી રીતે ઇન્દ્રએ હત્યા કરી ગુરુના પુત્રની, એટલે ગુરુની જે બ્રાહ્મણ શરીરમાં હતા તે ઇન્દ્રએ હત્યા કરી નાખી હતી, કારણ કે એ ગુરુ હતા પણ એ ગુરુના મોસાળમાં દૈત્યોનું મોસાળ હતું, એનું માતૃપક્ષ જે હતું ગુરુનું એ, એટલે એમને પણ અહીંયાથી યજ્ઞ કરે તો એમને ભાગ મોકલતા, એટલે ઇન્દ્રએ એ કારણથી હત્યા કરી હતી. તો એ હત્યા કરેલી હતી એ હત્યા મૂર્ત સ્વરૂપ બની અને ઇન્દ્રની પાછળ પડી હતી, જેનાથી બચવા એ કમળની નાળમાં સંતાઈ ગયો હતો. એવી રીતે આ ચાર સ્ત્રીઓ અને ચાર કરેલી કોઈ હત્યા હશે પાપનું, એ આવી રીતે પાછળ પડેલું જોયું તો એને નવાઈ લાગી કે અત્યાર સુધી મેં જોયું નથી આવી રીતે કોઈ દિવસ મારી પાછળ કોઈ આવી રીતે સ્ત્રીઓ તરીકે ગંધ મારતી, આ કોણ છે? એટલે પછી तब उन पाछे देखी कि तब भवैया ने वासे पूछो तो तुम कौन हो और मेरे पाछे काहे को आवती हो। तब उन स्त्री ने कहो जो हम चारी हत्या है सो तेरे शरीर में रहती है, तारा शरीर में ज रहीए छे, तारी साथे ज। एक तो कई हत्या छे, एक के छे, एक तो गौ हत्या, एक ब्राह्मण हत्या, एक स्त्री हत्या और एक बालक हत्या, ऐसे चार जनी है। सो तेने वैष्णव को वेश लियो है, ताते हम तेरे शरीर ते बहार निकसी गई है। એટલે વૈષ્ણવનો વેશ પણ કેટલો બધો એનો મહિમા છે કે આ વૈષ્ણવનો વેશ માત્રથી જ, જેમ કે કંઠી અને તિલક કરવા માત્રથી, ધોતી બંડી પહેરવા માત્રથી એના શરીરમાં હત્યા રહી ના શકી, એટલે એણે કબૂલ કર્યું कि ताते हम बाहर निकसी है। सो तेने वैष्णव को बेस लियो है, ताते हम बाहर निकसी है। यह बेस उतारेगो तब हम तेरे शरीर में पीछे प्रवेश करेंगे। હવે તું આ અત્યારે ઘેર જાય છે, હવે તું આ જેવું તારું આ વેશ ઉતારી લઈશ વૈષ્ણવનો, એટલે અમે બળી પાછા તારા શરીરમાં આવી જઈશું, કારણ કે તારા જ છીએ, તારી કરેલી હત્યાઓ જ છીએ અમે। तब भवैया ने कहो जो मैंने तो या जन्म में काहू की हत्या करी नहीं है, सो तुम यह कहा कहत हो। હવે ભવૈયો પણ એટલો બધો વિચિત્ર અનુભવ થયો એને કે મેં તો આ જન્મમાં આવી રીતે કોઈની હત્યા, તમે જે રીતે કહો છો કે ચાર હત્યા કરી છે, કે એક ગૌની એટલે ગાય માતાની હત્યા, એક બ્રાહ્મણને મારી નાખ્યો છે, એક સ્ત્રીને મારી નાખી છે અને એક બાળકને મારી નાખ્યો છે, પણ મેં તો આ જન્મમાં તો કોઈ હત્યા કરી નથી। सो तुम यह कहा कहत हो। तब उन स्त्री ने कहो जो तेने लोगन को रिझाइवे के ताई इन चारों के भेख आगे किए हैं, तब झूठे ही इन हत्या को स्वांग हु दिखायो है, सो तो को इन चारों की हत्या लागी है, वही हम चारों जनी है। ओहो, એટલે આ ખેલઈ આ જ્યારે ખેલ બતાવે ત્યારે કોઈ એવી વાત હોય કે જેમાં એવું બતાવવાનું હોય કે ગાયને મારી નાખવામાં આવી રહી છે, ત્યારે કોઈને ગાયનો વેશ પહેરાવે, પોતાનો જે હોય ભવૈયાની મંડળીવાળો માણસ એને, અને પોતે વાઘ બને, વાઘના કપડાં પહેરીને, અને પછી પેલી ગાય બનેલાવાળા ભવૈયાને એ પોતે ફાડી ખાય, એટલે કે ગાય મરી જાય। આવું એ લોકોને બતાવવા માટેની જે ખેલ કરે, એવી રીતે એણે બ્રાહ્મણના માટે બી આવો એક ખેલ કર્યો હતો કે કોઈ એવો લૂંટારું બને અને રસ્તામાં બ્રાહ્મણ જઈ રહ્યો છે અને એને મારી નાખે અને લૂંટી લે। એવી રીતે એક સ્ત્રીનો દુશ્મન બન્યો હતો, જે સ્ત્રી બનાવે પોતાના ભવૈયામાંથી કોકને અને પોતે ક્રૂર પતિ બને અને પોતાની એ સ્ત્રીને મારી નાખે। અને એક વખત એણે પોતે એવી રીતે ભેખ બનાવ્યો હતો કે નાના બાળકને મારી નાખ્યા હતા।
કોઈ એવું નાટક આવે છે પેલા ખાંડી નાખે છે ને શેઠ સગાડસા, એવી કંઈક લીલા કરવા માટે બતાવવા માટે શેઠ સગાડસા બને ને પેલા બાળકને ખાંડી નાખે, એવું કોઈ ખાલી ખેલ કરે તો જૂઠા ખેલ કરે એ પણ કહે છે કે આ હત્યા કહેવાય. હવે આવી તો હજુ કે આપણને કોઈને પણ ખબર નથી કે શાસ્ત્રોમાં આવું કંઈ હશે, પણ અત્યારે આ પ્રસંગ એવો છે, ગોકુલનાથજી દર્શન કરાવી રહ્યા છે એટલે જરૂર આમાં કંઈક ભેદ છે. એટલે કહ્યું कि तब झूठे ही इन की हत्या को स्वांग हो दिखायो है, सो तो को इन चारों की हत्या लागी है, वही हम चारों जनी है. હવે ભાવ પ્રકાશમાં શ્રી હરિરાયજી કહે છે, યાકો आशय यह है जो धर्म की सूक्ष्म गति है, काहू को मनते हूँ अपराध करे तो वाको दोष लागत है, ऐसे शास्त्र में कहो है. પણ ખરેખર જો આ કહેશે હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કે આપણે મનથી પણ કોઈ દોષ કરીએ, ધર્મની ગતિને સૂક્ષ્મ કીધી એટલે કે જે એને જોઈ ના શકાય નરી આંખે એટલી બધી બારીક કીધી, અને કહું કો મનતે હું અપરાધ કરે તો વાકો દોષ लागत है, ऐसे शास्त्र में कहो है. और जो स्वरूप बनाए के वाको अपराध करे ताकि हत्या लागे, तामे तो कहनो ही कहा. याही सो वासुदेवदास छकड़ा को श्री आचार्य जी बरजे, जो स्वरूप बनायो वाको खंडित नाही करनो, प्रतिष्ठा न भई कहा भयो. स्वरूप की भावना तो कीनी है, ताते वैष्णव को मनसा वाचा कर्मना अपराध ते सदा डरपत रहनु यह बतायो जतायो. એટલે અહીંયા એ પ્રસંગનું સ્મરણ કર્યું હરિરાયજીએ કે જ્યારે વાસુદેવદાસ છકડાને વૈષ્ણવોએ ભેટ આપવા માટેનું, વલ્લભની ચરણે ભેટ આપવા માટેનું દ્રવ્ય લઈને એ નીકળ્યા તો એ જમાનામાં રસ્તામાં લૂંટી લેવાવાળા બધા બહુ હતા. એટલે એ વખતે એ કોઈ સંન્યાસીનો વેશ લઈ, વૈરાગીનો કપડાં બધા ઘેરવા પહેરી અને એ સુવર્ણની મુદ્રા હતી એને 1 લાખના શાલિગ્રામ બનાવ્યા, ખોટા વેશ કહેવાય ને, ખોટો વેશ, એવી રીતે ખોટો આકારનો શાલિગ્રામ આકારનો 1 લાખનું બનાવી એની અંદર બધી આ સુવર્ણની મુદ્રાઓ છુપાવી રાખી હતી અને પછી એ નીકળ્યા હતા. એટલે કોઈ પણ લૂંટારું એને લૂંટી ના જાય. પણ એમાંય ભાવપ્રકાશમાં કહ્યું હતું કે વાસુદેવદાસ છકડાનું બળ એક જણાને એકલે હાથે 500 સૈનિકોને પણ પરાસ્ત કરેલા હતા. 40 કિલોનો તો લોખંડનો લઠ રાખતા એમની લાકડીમાં, એ ફેરવીને 500 સૈનિકોને પાડ્યા હતા. તો પછી એમને ભય શું હતો એમ કરીને ભાવપ્રકાશ એમાંય આવેલો. ત્યારે એનો જવાબ આપેલો કે એ વસુદેવદાસ છકડા જાગતા હોય ત્યાં સુધી તો કોઈનું ના ચાલે, પણ વસુદેવદાસ છકડા જ્યારે માર્ગમાં આરામ કરે, રાત્રિએ સૂઈ જાય પછી તો એ ક્યાં કંઈ લોકરમાં મૂકવા જાય, એ વખતે તો કોઈ પણ લઈ જાય દ્રવ્ય હોય તો થેલીમાં, પણ શાલિગ્રામમાં હોય તો કોણ અડે? કેમ કે શાલિગ્રામ તો ભગવાન છે, એટલે તો કોઈ એવી રીતે લઈ ના જાય કે આમાં હશે એમ. તો એ રીતે કરીને લાયા હતા. તો મહાપ્રભુજી ગુસ્સો કર્યો હતો, બરજ્યારે ખીજાયા હતા કે આવું કોઈ દિવસ નહીં કરવાનું. કે પછી શું કર્યું, કેમ ખીજાયા હતા? તો કહે છે કે એ સ્વરૂપમાં લાયા ખરા, પણ જ્યાં અડેલ આવ્યું એટલે અડેલના ગામની પાદરે એ સ્વરૂપ પાછું તોડી નાખ્યું. જેમ કે આપણે માટીનો ગલ્લો હોય, ભેગા કર્યા હોય તોડી નાખીએ, એવી રીતે એ શાલિગ્રામના આકારનો એ ભાવનું કરેલું સ્વરૂપ તોડી નાખ્યું. પછી એ સોનાના મોહરો કાઢી અને પછી લઈને આવ્યા. એમને એમ કે વલ્લભ જોશે તો ખીજાશે. તો વલ્લભ તો બધું જાણે છે, એટલે એમણે તો સામેથી જ કીધું તું કેવી રીતે લાયો, એટલે સમજી ગયા કે આ તો ઈશ્વર જ છે, બધું જાણે છે, એટલે કહી દીધું. પહેલાં તો કીધું કે ના તમે મારી પર ખીજાવો નહીં તો કહું, તો કે નહીં ખીજવું. તો પછી કીધું કે આવી રીતે લાવ્યો, કેમ કે રસ્તામાં ઊંઘી જાઉં પછી કોઈ લઈ જાય તો આપનું દ્રવ્ય જાય ને. તો ના પાડી દઈને કે નહીં ખીજવું, તોય ખીજાયા. આ પ્રેમનો સંબંધ છે. અને ખીજાઈને કહ્યું કે આજ પછી ભગવાનનું સ્વરૂપ આવી રીતે બનાવીશ નહીં, અને બનાવ્યું તો આવી રીતે ખંડિત કરીશ નહીં, અને આવી રીતે અંદર દ્રવ્ય મૂકીને એના માટેનું વિનિયોગ કરીશ નહીં. પ્રતિષ્ઠા ન ભઈ, પ્રતિષ્ઠા ધારો કે નથી થઈ મર્યાદા માર્ગીય રીતે, શાલિગ્રામમાં પ્રતિષ્ઠા હોય, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, જો ના થઈ તો શું થઈ ગયું? પણ સ્વરૂપની ભાવના તો તે કરીને લોકોને શાલિગ્રામ દેખાય એવું તો તે કર્યું ને. ताते वैष्णव को मनसा वाचा कर्मणा अपराध में सदाय डरपत रहनो.
એટલે આ રીતે એ જે દ્રષ્ટાંત છે એનું અહીંયા સ્મરણ કરાવડાવ્યું છે હરિરાયજીએ. તબ ભવૈયાને કહ્યો, જો કદાચિત यह बेश नहीं ઉતારું તો તુમ કહા કરોગી. હવે આ તો હત્યા છે, સ્ત્રીના રૂપમાં છે, ખોટું ના બોલી શકે. તબ હત્યા બોલી જો હમ તો તબ હત્યા બોલી જો તબ તો હમ તેરે પાસ नहीं आई सकती, हम और कहूँ जाएंगी. ता पाछे वह भवैया वैष्णव को वेश उतार्यो ही नहीं और पाछे वैष्णव भयो. भाव प्रकाश. या वार्ता में वैष्णव के वेश को महात्म्य दिखायो. जो वैष्णव को वेश ऐसो है, जाते हत्या हो दूर रहती है. पर मुख्य भाव तो यह है, जो भगवदीय राजा के स्पर्श ते हत्या दूर भई. आ मुख्य भाव है. कई वैष्णवना वेशथी ए बहार नहीं आवी गई चार हत्या, पण ज्यारे साक्षात भगवदीय राजा के जे श्री गुसाईजीनी कृपाथी हवे मानसीमां ઠાકોરજીની લીલાના રસમાં મગન રહે છે, એના પ્રભાવથી એમનો શરીરનો સ્પર્શ થયો એટલે આ ભવૈયાના શરીરમાંથી એ ચારે ચાર હત્યાઓ બહાર નીકળી ગઈ. એટલે આ સાચો ભાવ છે. કેમ કે અત્યારે જે ઉપર હરિરાયજીએ કહ્યું કે મનથી પણ દોષ લાગે છે, તો ભાગવતજીમાં કહ્યું છે કે ના, કલિયુગમાં મનથી ગમે એટલા અપરાધ કરે પણ એનું ફળ ભોગવવું પડતું નથી. પણ જ્યારે સતયુગ ત્રેતામાં આ પ્રસંગ છે કે પરશુરામની માતા જળ ભરવા ગઈ અને ત્યાં ગંધર્વ અપ્સરા સાથે જળ વિહાર કરી રહેલા એ સુખ મને ના મળ્યું, એ ભાવ કરી અને પરશુરામની માતા એ ઋષિની પત્ની, પરમ સામર્થ્યવાન જમદગ્નિની પત્ની, એ જ્યારે આવી રીતે વ્યાભિચાર મનથી કર્યો અને એનું પરિણામ એ એમનું મસ્તક કપાયું અને સાથે એમના જે પરશુરામના ભાઈઓ હતા એમનું પણ મસ્તક કપાયું. એટલે આ મનનો દોષ ત્યારે હોય છે, કલિયુગમાં ના પાડી છે. કલીએ જ કહ્યું છે કે આ કલિયુગમાં, સુખદેવજીએ કહ્યું છે કે આ કલિયુગમાં મનથી કોઈ ગમે એટલું પાપ કરે, ગમે એટલો અપરાધ કરે પણ એનું ફળ ભોગવવું પડતું નથી. એટલે આ જ છે કારણ. એ ભલે ચાર હત્યાઓને ના દેખાયું કે શા માટે અમે બહાર નીકળી ગઈ, એમને વસ્ત્રો દેખાયા પણ ના, મૂળમાં રાજાએ સ્પર્શ કર્યો. આ ભાવ પ્રકાશનો સાચો સમાધાનનો અહીંયા સુંદર ભાવ પ્રગટ કર્યો છે. અને भगवदीय राजा के परसते हत्या दूरी भई, कहते उनके हृदय में श्री महाप्रभु जी विराजत है, सो उनके सामने हत्या कैसे रही सके. जो અત્યારે પણ ગુસાઈજીના સેવક છે ને રાજા, તો પણ શું હરિરાયજી કહે છે કે એમના હૃદયમાં તો મહાપ્રભુજી બલ્વાચાર્યજી બિરાજી રહ્યા છે. એટલે શ્રી ગુસાઈજી આપ ભલે સેવક કરે છે પણ આપ મહાપ્રભુજીની આરીથી કાનીથી કરે છે. એટલે આપે પણ સેવક કર્યા છે તો પણ સેવકના હૃદયમાં તો મહાપ્રભુજી બિરાજી રહ્યા છે. એટલે જ વિઠ્ઠલનાથે મહાપ્રભુજીને, ગુસાઈજીએ મહાપ્રભુજીનું એક નામ ગુરુ પ્રગટ કર્યું. આ ગુરુ નામ ઉપર આવતીકાલથી ટીકા શરૂ થવાની છે. જે વૈષ્ણવોએ પુષ્ટિ માર્ગમાં બ્રહ્મ સંબંધ લઈ અને ગુરુ કોણ છે અને કોને ગુરુ તરીકે હૃદયમાં ધારણ કરવાના છે, એનો જો પૂરેપૂરું સમાધાન જોઈતું હોય તો આ ગોકુલનાથજી આ ટીકા પ્રગટ કરશે આવતીકાલથી. વિસ્તાર છે ઘણો, ભલે 2-3-4 દિવસ સુધી ચાલશે, કદાચ વધારે પણ ચાલશે, પણ એક અક્ષર એ વૈષ્ણવો માટે જરૂરી છે. કેમ કે આજકાલ લોકો, આચાર્ય બાળકો જે અત્યારે છે, જે પુષ્ટિ માર્ગમાં મહાપ્રભુજીના આચાર્ય વંશમાં પ્રગટ થયેલા લોકો એમને જ ગુરુ માની બેઠા છે અને એથી એટલા બધા પ્રશ્નો સર્જાયા છે કે જેનો કોઈ અંત દેખાતો નથી. તેથી આ જરૂરી છે. એટલે અહીંયા તો ગુસાઈજીના જ સેવક છે આ રાજા. તો પણ કહ્યું કે કાહેતે हत्या दूर भई, राजा के स्पर्शते उनके हृदय में श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी विराजत है, सो उनके सामने हत्या कैसे रही सके. जो रहे तो जरी जाए. जुओ, अग्नि स्वरूप છે महाप्रभुजी, जो रहे तो बળી जाए. ताते राजा को परस होत मात्र वे दूरी निकसी. ताते राजा को परस मात्र ते दूरी निकसी ठाड़ी भई, और भवैया को हृदय हु शुद्ध भयो. ताते इनको वैष्णवता को ज्ञान भयो, और ये वैष्णव भयो. ताते भगवदीय वैष्णव सो निष्कपट भाव सो मिलनो भेटनो, जाते हृदय शुद्ध होई.
भगवत भाव को संबंध हुई, यह सिद्धांत जतायो। सो वह राजा श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो ताते इनकी वार्ता कहता ही कही। आवती काले वार्ता क्रमांक 63। बस ए आ भवैयो जे छे ए हवे राजा ने विनंती करशे के मने वैष्णव करो, मने पण गुसाईजीनो सेवक करो। અને એ પછીની લીલા એક જ દિવસની વાર્તા છે, આવતીકાલે જ વિરામ થઈ જશે। दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बीना, सब जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो। सुर कहाँ कहे द्विविध यादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो। दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण, दृढ़ इन चरण, दृढ़ इन चरण के। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय।